بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کہ رسول نے میری باری کی رات میں بستر پر لیٹ کے پھر آہستہ آہستہ سارے کام کیے. دیکھو ذرا آپ, یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھتے تھے. حضرت عائشہ جیسی بیوی ہوں, ٹھیک ہے, جو جان نچھاور کرتی ہیں, ان کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی. کہ آرام سے اٹھے, جنرل بقی میں گئے تھے نا رات کے وقت جو ہے, تو آرام سے اٹھے, دروازہ آرام سے کھولا, تکلیف نہ ہو ان کو, کہیں جاگ نہ جائیں. اس میں سے ہمارے جیسا ہو بندہ تو کہے گا یار بیگم ہے, کوئی نہیں, جو مرضی وہ ٹڑاکے مارو جی, دروازے زور زور سے مارو, کوئی پرواہ نہیں. تو اس میں سے, اور یہاں پہ دیکھو ذرا کہ انہوں نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ تھوڑی سی بھی تکلیف جو ہے نا اپنی اہلیہ کو, اور وہ بھی حضرت عائشہ جیسی خاتون جو ہیں, جو ایسی جان نچھاور کرنے والی سب سے محبوبہ جو ہیں, اور اس میں سے تو یہ بات اس لیے بڑی احتیاط کیا کریں. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ ہم تین آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے اور آپ ہی کے یہاں مقیم تھے. بعد عشاء آ کر لیٹ جاتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر میں تشریف لاتے, تو چونکہ مہمانوں کے سونے جاگنے دونوں کا احتمال ہوتا تھا, اس لیے سلام تو فرماتے کہ شاید جاگتے ہوں, آرام سے سلام فرمایا کرتے تھے, السلام علیکم, تو جو مطلب جو بندہ اٹھے نہیں, ٹھیک ہے نا. تو مگر ایسا آہستہ فرماتے ہیں اگر جاگتے ہوں تو سن لیں, اگر سوتے ہوں تو آنکھ نہ کھلے. کمال ہے نا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب وہ کہیں کہ جناب دیکھو یہ تو کیا ہیں, میرے امتی ہیں, ان کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے. آج کوئی پیر اس طرح کا خیال کرتا ہے مریدوں کا کہ میرے مرید ہیں, کوئی نہیں, جو مرضی چیخے مارے اٹھو, جو ہے نا اس میں سے. تو یہ ایک کیسی کمال کی ایک وہ تھی. اس نے معاشرہ کا مضمون اسی کا مختصر لکھ دیا. اس کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے رسالہ آداب المعاشرت اور 10واں حصہ بہشتی زیور کا شروع سے ٹھیک ہے نا, ہنر اور پیشوں کے بیان تک ضرور دیکھ لیں یا سن لیں. یہ سب حدیث مشکات سے لکھی ہیں, موجود سی کتابوں سے لی, ان میں لفظ عین لکھتی ہے. بات سمجھ رہے ہو نا. اس لیے بچوں اپنے اندر کیا بناؤ, ایک عادت بناؤ کہ آپ کی وجہ سے کبھی کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. اور میں نے اس دن بھی بات کی تھی, فور گرانٹیڈ کبھی نہ لو. میں آپ کہوں اچھا جی آپ تو میرے شاگرد ہیں, میں جو مرضی کرتا پھروں, آپ کو کیا ہوا ہے. نہیں 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 بھائی, مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے آپ کی راحت کا خیال رکھنا چاہیے, آپ کی تکلیف کا مجھے خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کو کہیں میری وجہ سے تکلیف تو نہیں پہنچ رہی کسی چیز کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ہر چیز کے اندر سے بھی جو ہے نا کہ وہ پورا بندہ ایک ایک چیز کا خیال رکھے, ٹائم کا بھی خیال رکھے, دوسری چیزوں کا بھی خیال رکھے کہ جناب اس میں سے. تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہیں. کوتاہی ہو جاتی ہے, ہم سے بھی ہو جاتی ہے, اس لیے میں آپ سے عرض بھی کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیا کرو کہ اگر مجھ سے جو ہے نا آپ لوگوں کو جو ہے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں, تو اس وجہ سے. تو اب یہ آ گیا رو بست و پنجم, امتیاز قومی. امتیاز قومی کا مطلب کیا آ گیا کہ جناب علی قومی امتیاز جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے امتیاز قومی یعنی اپنا لباس, اپنی وضع, اپنی بول چال, اپنا برتاؤ وغیرہ غیر مذاہب والوں سے الگ رکھنا. دوسری قوموں کی وضع و عادات بلا زور اختیار کرنے کو شریعت نے منع کیا ہے. دوسری قوموں کی جو وضع اور وہ ہے نا ان کو نہ اختیار کرو. سمجھ رہے ہو بات کو, کہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ کیا ہونا چاہیے, آپ کے اندر لوگوں سے فرق ہونا چاہیے, فرق ہونا چاہیے کہ آپ ان کی وجہ کو اختیار نہ کریں, آپ ان جیسے نہ وہ بنے عادات وغیرہ. پھر میں بعض چیزیں ایسی ہیں اگر دوسری قوموں سے ان کی خصوصیت نہ بھی رہے تب بھی گناہ رہیں گے, جیسے داڑھی منڈانا یا حد سے باہر کترانا, ٹھیک ہے نا, مطلب کہ جی 4 انگلی سے پہلے کٹوا دینا, یا گھٹنوں سے یا گھٹنوں سے اونچا پاجامہ یا جانگیا پہننا. لوگ آج کل وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں جناب, برمودا شارٹس بھی جو ہیں وہ پہنے ہوتے ہیں, گھٹنے بھی بعد میں نظر آ جاتے ہیں ان کے, ٹھیک ہے نا. اگر تو گھٹنوں سے نیچے ہو تو چلو پھر بھی کوئی بات ہے. اور دوسری جو عام جو نکر پہنتے ہیں وہ تو اور گند بلا جو ہے اس میں سے, وہ تو اس میں رانے بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اونچا پاجامہ یا جانگیا پہننا کہ ہر حال میں ناجائز ہے, اور اگر اس کے ساتھ شرعی وضع کو حقیر سمجھے یا اس کی برائی کرے تو پھر گناہ سے گزر کر کفر ہو جائے گا. اور اگر مطلب شرعی مزاج کو کیا سمجھتا ہے, اس کی وہ کرتا ہے, تو پھر تو کفر تک بات پہنچ جائے گی. اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اسی قوموں سے ان کی خصوصیت نہ رہے تو گناہ نہ رہیں گی. اور خصوصاً پہچانے یہ کہ ان چیزوں کے دیکھنے سے عام لوگوں کے ذہن میں یہ کھٹک نہ ہو کہ یہ وضع تو فلانے لوگوں کی ہے. جیسے انگ رکھا عورتیں پہنتی ہیں نا, انگ رکھا جو ہے, یا اچکن پہننا, یہ پہلے تو ہندو, مگر جب تک یہ خصوصیت ہے اس وقت تک منع کیا جائے گا. لیکن انگ رکھا تو بلکہ نہیں, عورتوں کا نہیں, اس میں سے یہ جو ہے نا وہ اس میں سے. تو یہ جو ہے نا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, جیسے ہمارے ملک میں کوٹ پتلون پہننا, ٹھیک ہے نا, یا گرگابی پہننا, کوٹ پتلون وغیرہ جو ہے پہلے زمانے میں, یا دھوتی باندھنا. دھوتی وہ ہندوؤں کا ایک وہ ہوتا تھا نا, ہندوؤں کی اس میں سے. یا عورتوں کو لہنگا پہننا, ٹھیک ہے نا, تو یہ اس میں سے.
ये अंगरखा जो है मर्दों के लिए वो था। वो कहते हैं कि जनाब ये औरतों को लहंगा पहनना। फिर ऐसी चीजों में जो चीजें दूसरी कौमों की महज कौमी वजह है, जैसे कोट पतलून वगैरह, या कौमी वजह की तरह उनकी आदत है, जैसे मेज कुर्सी पर छुरी कांटे से खाना, ठीक है ना, इनके अख्तियार करने से सिर्फ गुनाह ही होगा, कहीं कम कहीं ज्यादा। और जो चीजें दूसरी कौमों की मजहबी वजह है उनके अख्तियार में कुफर होगा, जैसे सलीब लटका लेना। अब ये उनकी कौमी वजह थी, तो उनको खाने में क्या होगा उस तरह, ठीक है ना। तो लहंगा पहनना भी अब तो खैर खत्म हो गया, अब तो मुसलमानों के अंदर भी बहुत ज्यादा वो हो गया, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये है कि ये पहले जमाने के अंदर, क्योंकि ये हिंदुओं से ली गई थी ना लहंगे वगैरह और ये सारी चीजें जो है, तो इस वजह से कहा जाता। अब क्या हुआ, उनको से वो खत्म हो गया है, ऐसे कोट पतलून पहनना। लेकिन बच्चों लिबास फिर भी अच्छा नहीं है। जैसे कोट पतलून अब हर बंदा पहनता है, लेकिन लिबास तो अच्छा नहीं है ना मर्दों के लिए, ठीक है ना, या औरतों का लहंगा पहनना, ठीक है ना, इस किस्म की जो है ना। तो इस तरह की ऐसे, अब मेज कुर्सी पे भी तो हम खाते ही है ना, खाना तो खा तो सकते हैं, छुरी कांटे से खाना खा तो सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं है, ठीक है ना, इनका अच्छा नहीं है। और उसमें से अब गुनाह भी नहीं होगा, उस तरह का गुनाह नहीं होगा कि जी ये कहा जाए कि इससे गुनाह होगा, गुनाह नहीं होता। ये अब आप कहेंगे उस्ताद जी पहले गुनाह नहीं था, अब पहले गुनाह था अब गुनाह नहीं है। असल में ये वक्त के साथ भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि क्या होती हैं, उसमें से उनके ऊपर वो थी, बाद में मुसलमानों में इतनी आ गई कि फिर मुसलमानों ने इसका इख्तियार कर लिया, तो फिर उसमें से ये नहीं होता कि उनकी वजह नहीं समझेगा। अब वो कोई अगर चावल खाता है उसके साथ, चम्मच के साथ, तो हम कहेंगे गुनहगार हो रहा है, नहीं गुनहगार नहीं हो रहा। लेकिन बच्चों ये एक आदत डालो, ये आदत डालो, अगर आप घर के अंदर हो तो क्या करो, घर के अंदर आप चावल वगैरह खाते हैं या कुछ करते हैं तो हाथों से खाया करें, आदत डालें। ये मैंने अब देखा है लोगों को कि जनाब वो क्या होते हैं, अपने घर वाले होते हैं तो उनके सामने भी क्या कर रहे हैं, नहीं लोग, वो हम उस सूरत में मना करते हैं कि आप हाथों से मत खाओ, कि अगर कोई बंदा सुन्नत का मजाक उड़ाएगा तो फिर आप क्या करो, उस जगह के ऊपर ठीक है आप चम्मच से खा लो। लेकिन घर में आप जो बैठे हुए हैं या आप दीनदारों में बैठे हुए हैं, तो आप क्यों, वो जो है उलमा बैठे हुए हैं जी, 10 उलमा बैठे हुए हैं, अगर हाथ धोने का कोई बंदोबस्त है, अगर तो हाथ धोने का बंदोबस्त नहीं है, यानी मुश्किल है कि जी उसके बाद चावल खाने के बाद या इस तरह, तो फिर तो चलो खैर कोई वो नहीं है। लेकिन अगर हाथ धोने का बंदोबस्त है, आप बैठे हुए हैं, कोई गैर आदमी नहीं बैठा हुआ, तो क्या करना चाहिए आपको फिर, हाथ से खाना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मैं नीचे ही बैठ के खाता था, अब बेगम साहिबा ने वो ले ली है जनाब अली, क्या कहते हैं, मेज और कुर्सी जो है ना, ठीक है ना, मेज कुर्सी वगैरह का वो कर लिया है, जिसकी वजह से क्योंकि वो बच्चे और नीचे बहुत वो करते थे, उस पर आकर बड़ा काम हो जाता है। तो अब मैं कुर्सी के ऊपर, वो भी उस पे मेज के ऊपर ही बैठ के वहां पे जो है खाना खाता हूँ जो है उसमें से। तो उसमें से हालांकि मैं उसकी मुखालफत थी मेरी तो बड़ी सख्त किस्म की, बेगम के साथ अच्छी खासी इसके ऊपर लड़ाई झगड़ा भी हुआ मेरा जो है काफी ज्यादा, कि जी मेज कुर्सी वगैरह की उसमें से। लेकिन बस वो कर गया, फिर जाहिर बात है मुझे ही सरेंडर करना था, तो मैंने ही सरेंडर कर लिया, ठीक है। लेकिन ये है कि जनाब उसमें से ये एहतियात करो कि उसमें से बैठ के जहाँ पे आपको मौका मिले आप क्या करो, अपना उसमें से वो कर लो, ठीक है ना। जो चीजें दूसरी कौमों के मजहबी वजह उनका चाहे कुफ्र है, सलीब लटकाना या सर पर चोटी रख लेना, या पता नहीं ये क्या चीज है, जनेऊ बांध लेना, ये अब कोई चीज होगी वो पुराने जमाने के अंदर से, या माथे पर कशका लगाना, या जय पुकारना वगैरह, जय जिसमें कहते हैं ना, जय जो है इसमें जो, ठीक है ना, तो ऐसी चीजें वो करना जो है ना, तो ये जो है ना उसमें से, इसमें से आ गया। और जो चीजें दूसरी कौमों की ना कौमी वजह है ना मजहबी वजह है, कौन की इजाद हो और आम जरूरत की चीजें, जैसे दिया सलाई या घड़ी या कोई हलाल दवा, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये हिंदुओं का लॉकेट वगैरह की तरह की कोई चीज होगी उसमें से, या कोई हलाल दवा या मुख्तलिफ सवारियां या जरूरत के बाजे नए आला जैसे टेलीग्राफ टेलीफोन वगैरह, या नए हथियार या नई वर्जिशें जिनका बदल हमारी कौम में ना हो, उनका बरतना जायज है। समझ आइए बात की। अब लोग बहुत लोग कहते हैं जनाब आप फिर उनकी ये चीजें क्यों इस्तेमाल करते हो, घड़ियां क्यों इस्तेमाल करते हो, गाड़ियां क्यों इस्तेमाल करते हो उनकी, ओ भाई ये उनकी क्या नहीं है, ये उनकी ना मजहबी वजह है, ना उनकी कोई इसके चार्ज वो है, ये तो सिर्फ एक क्या है, इजाद चीजें हैं। तो उसमें से जैसे टेलीग्राफ या टेलीफोन या अच्छा जी, तो ये इसमें नए आलात जो है उनका या नहीं, उनका बने ना, गाने बजाने की चीजें, गाने बजाने की चीजें जायज नहीं, जैसे ग्रामोफोन या हारमोनियम वगैरह, मगर इन जायज तफसील अपने अकल से ना करें बल्कि उलमा से पूछ लें, ठीक है ना। तो उनमें से जो है ना आप पूछ लिया करें कि जनाब ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं कोई चीज जो है,
बल्कि उलमा से पूछो, मुसलमानों में जो फासिक या बिदती या ख्वाह बिदती दीन के रंग में हो, उनकी वजह इख्तियार करना भी जुर्म है, समझ लो आप। जो बिदती या फासिक हैं उनकी वजह भी ना इख्तियार करें। अच्छा, अब लोग बाज दफा कहते हैं कि जनाब अली ये वो है अपना, ठीक है ना, तो जो बिदती या फासिक हैं उनकी क्या ना करें आप, वजह ना इख्तियार करें, वजह इख्तियार ना करें उनमें से। और अब आप लोग कहते हैं जी पैंट पहन लेना, जी पैंट पहनने में क्या हरज है, पैंट पहनने में क्या हरज है, पैंट पहनने में हरज नहीं है क्या? तो क्या वो फासिकों की जो है ना वो है उसमें से, ख्वाह बदती रंग चाहे विजती दीन के रंग में, उनकी वजह क्या करना जुर्म है, वो काफरों की वजह से कम सही, मगर बल्कि मर्द को औरत की वजह और औरत को मर्द की वजह बनाना गुनाह है। ठीक है ना, ये सारी चीजें भी जो है ना उस तरीके से वो हो जाएंगी। फिर सब इन नाजायज वजहों में अगर पूरी वजह बनाई ज्यादा गुनहगार होगा, अगर धुरी बनाई तो इससे कम होगा। इससे ये भी समझ में आ गया होगा कि ये मसला जिस तरह शरी है इस तरह अकली भी है, क्योंकि मर्द के लिए जनाना वजह बनाने को हर शख्स अकल से ही बुरा समझता है, हालांकि दूसरे मुसलमान और और साले हैं, तो जहां मुसलमान और काफिर का फर्क हो या साले और फासिक का फर्क हो, वहां काफिर या फासिक की वजह बनाने को किसी की अकल इजाजत दे सकती है। आप कुछ आयतें और हदीसें लिखता हूँ। फरमाया अल्लाह ताला ने, और शैतान ने यूं कहा कि मैं इनको और भी तालीम दूंगा जिससे वो अल्लाह ताला की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ा करेंगे, जैसे दाढ़ी मुंडाना, बदन गुदवाना वगैरह, टैटूज वगैरह जो होते हैं ना। तो इसमें से बाज़ तब्दीली तो सूरत बिगाड़ने और हराम है, जिसके ऊपर मिसाल लिखी गई है, और बाज़ तब्दीली सूरत का संवारना है और वाजिब है। जैसे लबें तरशवाना, मर्दों को, मर्द बड़ी बड़ी मूछें रख लेते हैं, तो क्या करना चाहिए उनको, जरा मूछें जरा थोड़ी सी बगल और जेर नाफ के बाल लेना, ये साफ करना चाहिए। और बाज़ तब्दीली जायज़ है, जैसे मर्द को सर के बाल मुंडा देना या कटा देना, मर्द क्या कर सकता है, पूरे सर के टेंड करवा दे, या जो है वो काट सकता है उसमें से, या मुट्ठी से ज्यादा दाढ़ी कटा देना। ठीक है ना, उसका फायदा शरीर से होता है ना कि रवाज से, क्योंकि अव्वल तो रवाज का दर्जा शरीयत के बराबर नहीं, दूसरी हर जगह का रवाज मुख्तलिफ है, फिर वो जमाने में बदलता भी रहता है। फरमाया अल्लाह ताला ने जालिम और नाफरमानियों की तरफ, नाफरमानों की तरफ बाइतबार दोस्ती या शिरकत आमाल मत झुको, क्योंकि कभी तुमको दोजख की आग लग जावे, यानी उनकी तरफ मत झुके। ये यकीनी बात है कि अपनी वजह और तरीका छोड़कर दूसरों की वजह और तरीका खुशी से तभी इख्तियार करता है जब उसकी तरफ दिल झुके। आजकल क्या पहनते हैं लोग पैंट और टाई बड़ी खुशी से पहनते हैं ना, क्यों पहनते हैं, अच्छे लगेंगे, जिसे भी वो कर लें, पैंट और टाई जो है ना, ठीक है ना। तो ये उसमें से, और नाफरमानी जिन्होंने दोजख की वईद फरमाई है, इससे साफ साबित होता है कि ऐसी वजह तरीका इख्तियार करना गुनाह है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर दो कपड़े कुसम के रंगे हुए देखे, फरमाया ये कुफार के कपड़ों में से, इनको मत पहनो, ऐसा कपड़ा मर्द के लिए भी खुद हराम है। मगर वसल्लम ने एक वजह ये भी फरमाई, मालूम हो किस वजह से भी असर है, बस ये वजह जहां भी पाई जाए यही हुक्म होगा, कि वो जो थे ना खास कपड़े थे। ठीक है ना, तो इसमें से हजरत रुकाना रजी तआला अन्हु को कहते हैं कि वसल्लम ने फरमाया, टोपियों के ऊपर इमामों का होना फर्क है हमारे और मुशरिकीन के दरमियान। मतलब कि खाली इमामा मत बांधो, नीचे टोपी होनी चाहिए, खाली इमामा नहीं होना चाहिए, नीचे टोपी भी पहनो। मिरकात में एक माना है कि इमामा हम टोपियों के ऊपर बांधते हैं और मुशरिकीन सिर्फ इमामा बांधते हैं। ठीक है ना, हजरत तो मुशरिकीन से देखो, हजरत इब्न उमर से रिवायत है, वसल्लम ने फरमाया जो शख्स वज़ा वगैरह में किसी कौम की शबात इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से है, यानी अगर कुफार फुसाक की वजह बनाएगा तो गुनाह में उनका शरीक होगा। अभी रेहाना रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वसल्लम ने 10 चीजों से मना फरमाया, उनमें ये भी है, यानी और इससे भी कि कोई शख्स अपने कपड़ों के नीचे हरीर लगावे, मतलब रेशम, मतलब अजमियों के, या अपनी शानों पर हरीर लगावे मसले अजमियों के, इससे भी वही तकरीर है जो मतीन में गुजरी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला लानत करे उन मर्दों पर जो औरतों की शबात बनाते हैं और उन औरतों पर जो मर्दों की शबात बनाती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वसल्लम ने उस मर्द पर लानत फरमाई जो औरतों की वजह का लिबास पहने। हज़रत इब्न अबी मुलैका रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा गया, एक औरत मर्दाना जूता पहनती है, उन्होंने फरमाया कि वसल्लम ने मर्दानी औरतों पर लानत फरमाई है। आजकल औरतों में इसका बहुत रिवाज हो गया, और बाजी तो अंग्रेजी जूता पहनती हैं, जिससे दो गुनाह होते हैं, एक मर्दों की वजह का, दूसरे गैर कौम की वजह का। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि वसल्लम ने फरमाया, लानत करे अल्लाह ताला, ठीक है ना, बाल में बाल मिलाने वाली को, बाल में बाल मिलाने, आजकल नकली बाल जो है ना, नकली बाल तो मिलाए जा सकते हैं, ये जो वो होते हैं जो जिंदा इंसानों के बाल मिलाना जो है ना ये, और मिलवाने वाली को जिसे गर्ज धोखा देना हो कि देखने वाली लंबे मालूम हो, और गूदने वाली को और गुदवाने वाली को, टैटूज, तो मर्दों का भी यही हुक्म है कि टैटूज बनवाना, या जो बाल वो होते हैं ना उसको क्या कहते हैं, कि वो बालों को करते हैं ना, इसके खास एक नाम होता है आजकल, वो बालों की जो है ना वो लंबे बाल करने के लिए दुल्हन जो है ना उसमें से,
تو اگر تو نقلی بال ہیں تو وہ تو چلو اور چیز ہے، لیکن وہ انسانوں کے بال ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے انسانوں کے، عورتوں کے بال بکتے ہیں ہزاروں کے اندر فی کلو جو ہے. پہلے ایک زمانے میں 2,000 2,500 روپے فی کلو تھے بال جو ہے اس میں سے. حضرت حجاج بن حسان سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے. حجاج اس وقت بچے تھے، جو کہتے تھے میری بہن مغیرہ نے مجھ سے قصہ بیان کیا کہ تم اس وقت بچے تھے اور تمہارے سر پر بالوں کے 2 چٹلے یا گپے تھے. ٹھیک ہے نا. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی اور فرمایا کہ ان کو منڈوا دو یا کاٹ دو، کیونکہ یہ وضع یہود کی ہے. ٹھیک ہے نا. کہ جو تھے 2 چٹلے جو تھے نا. اچھا جی. چاندی سونے کا 2. اچھا جی. گپا جو ہندو عورتیں چوٹی کے پیچھے لگاتی ہیں، اس میں بھی بال جو کہ عورتوں کے بالوں کو ملا لیتی ہیں. تو اس طرح کی کوئی وہ چیز تھی جو ہندوؤں کے ساتھ، یعنی جو ان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ ملتی تھی نا. حضرت عامر بن سعد اپنے باپ سے روایت کرنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف رکھو اپنے مکانوں کے سامنے کے میدانوں کو اور یہود کے مشابہ مت بنو. مطلب وہ باہر کیا کرتے تھے، وہ باہر صفائی نہیں کرتے تھے. جب گھر سے باہر کے میدانوں کو میدان یہود کی مشابہت کے سبب ناجائز ہے تو خود اپنے بدن کے لباس میں مشابہت کیسے جائز ہوگی؟ سوچو ذرا، اللہ اکبر. کتنی خطرناک بات ہے کہ گھر کی اس میں بھی اتنا وہ کیا گیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وسلم نے فرمایا کہ جاہل دیہاتی لوگ مغرب کی نماز کے نام میں تم پر غالب نہ آ جائیں. اور یہ دیہاتی اس کو عشاء کہتے ہیں، یعنی وہ مغرب کو عشاء کہتے ہیں نا، یعنی تم اس کو عشاء مت کہو، مغرب کہو. اور یہ بھی فرمایا کہ جاہل دیہاتی لوگ عشاء کی نماز کے نام میں تم پر غالب نہ آ جائیں، کیونکہ کتاب اللہ میں عشاء ہے اور وہ اس کو اتما کہتے تھے. اس لیے اتما یعنی اندھیرے میں اونٹوں کا دودھ دوہا جاتا تھا، تو اس کو اتما کہتے ہیں، عشاء کو وہ اتما کہتے تھے. تو فرمایا کہ ان کی وجہ بھی نہ اختیار کرو، بولنے میں بھی احتیاط کرو. اس سے معلوم ہوا کہ بول چال میں بلا ضرورت ان لوگوں کی مشابہت نہ چاہیے جو دین سے واقف نہیں. چلو جی. یہ تو ساری اب کیا آ گیا، ہماری قوم جو ہے نا وہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. انگریزی زبان، انگریزی فلاں، یہ جاہلوں کی اس کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ عشاء کو وہ اتما کہتے ہیں، مغرب کو عشاء کہتے ہیں، تو مغرب کہا کرو، عشاء نہ کہا کرو. اور جو ہے نا وہ اتما کہتے ہیں عشاء کو، تو تم یہ بھی نہ کہو. اب لوگ کہتے ہیں جناب اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے؟ مولویوں نے اسلام کو بڑا سخت بنایا ہوا ہے، مولوی فلاں کرتے ہیں. جناب علی مولویوں نے تو نہیں وہ کیا ہوا نا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عربی کمان تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں فارس کی کمان تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پھینک دو، اور عرب کمان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کو لے لو جو اس کے مشابہ ہے. فارسی کمان کا بدل عربی کمان تھی، اس کے استعمال سے منع فرما لوں گا. برتنے کی چیزوں میں بھی غیر قوم کی مشابہ سے بچنا چاہیے، جیسے کانسی پیتل کے برتن بعض جگہ غیر قوموں سے خصوصی رکھتے ہیں. حضرت کے زمانے میں نا کانسی اور پیتل کے برتن یہ لوگ خاص استعمال کرتے تھے. تو کیا کروں، مسلمانوں کی وضع یہ علادہ ہونی چاہیے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو عرب کے لہجے میں اور آواز میں پڑھو، یعنی صحیح اور بلا تکلف، اور اپنے کو اہل عشق کے لہجے سے اور دونوں اہل کتاب یعنی یہود نصارہ کے لہجے سے بچاؤ. معلوم ہے پڑھنے میں بھی غیر قوم بشرا لوگوں کی مشابہ سے بچنا چاہیے. گانے کی طرز میں قرآن مجید کو نہ پڑھا جائے. ٹھیک ہے نا. ایک شخص روایت کرتے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ام سعید نختر ابھی جہل کو دیکھا کہ ایک کمان لٹکائے ہوئے تھی اور مردوں کی چال سے چل رہی تھی. حضرت عبداللہ نے کہا یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا یہ ام سعید دختر ابو جہل ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، فرماتے تھے ایک شخص ہم سے الگ ہے جو عورت ہو کر مردوں کی مشابہت کرے یا مرد ہو کر عورتوں کی مشابہت کرے. آج کل وہ مردوں نے بینڈز پہنے ہوئے ہوتے ہیں، فلاں جو ہے پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری جیسی نماز پڑھے، ہمارے کلو ایک رخ کرے اور ہمارے ذبح کو کھائے، وہ ایسا مسلمان ہے جس کے لیے اللہ کی ذمہ داری ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. سو تم لوگ اللہ کی ذمہ داری میں خیانت نہ کرو، یعنی اس کے اسلامی حقوق ضائع مت کرو. اس سے معلوم ہے کھانے کی جن چیزوں کا مسلمانوں کے ساتھ خاص تعلق ہے ان کا کھانا بھی نماز وغیرہ کی طرح علامت ہے اسلام کی. سو بعض آدمی جو گائے کا گوشت بلا عذر کسی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ناپسند ہونا اس سے معلوم ہوا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہر بات میں اسلامی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، دین کی باتوں میں بھی اور دنیا کی باتوں میں بھی. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب فرقے دوزخ میں جائیں گے بجز ایک ملت کے. لوگوں نے عرض کیا وہ فرقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہیں. طریقے سے مراد واجب طریقہ ہے جس کے خلاف سے دوزخ کا ڈر ہے. آپ نے اس طریقے سے کسی چیز کی تخصیص نہیں فرمائی، تو اس میں دین کی باتیں بھی آ گئیں. جی. ٹھیک ہے نا. تو تقسیم تو اس میں دین کی باتیں بھی آ گئی اور دنیا کی بھی. البتہ کسی رسول وسلم اور صحابہ رضوان کا طریقہ ہونا، اس کا واجب ہونا کبھی قول سے معلوم ہوتا ہے اور کبھی فعل سے، کبھی نص یعنی صاف عبارت سے.